بھائی میں آپ کے لیے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لایا ہوں. ارے یار آپ نے کیوں تکلیف کی یار؟ نہیں آپ کھائیے, مجھے بہت خوشی ہوگی. بہت بڑھیا یار, بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. بھائی ایسے کیا وجہ ہے جو آپ نے پہلی بار کھانا شیئر کرنے سے پہلے ہاتھ پیچھے کر لیا؟ بتاتا ہوں, پہلے کھا لو. ارے اس میں بہت نمک ہے. اسی لیے میں نے تم کو کھانا اس کے سامنے آفر نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ دیکھتا کہ اس کا بنایا ہوا کھانا کھا کر تم فنی فیسز بنا رہے ہو تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی. بھائی میں پوری کوشش یہی کرتا ہوں کہ کسی کا دل دکھانے والا کام نہ کروں. وقت گزر جاتا ہے لیکن باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اذان کا جواب کیوں اور کیسے؟ دیکھیں جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے یہی الفاظ دہرانے ہوتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہی الفاظ. لیکن جب مرحلہ آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہاں پہ آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ مولا میری کیا طاقت جب تو نے توفیق ہی نہ لکھی ہو نصیب میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر نہیں بلاتا. مسجدوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے, نہیں, وقت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں توفیق نہیں لکھی ہوتی کہ ہم اس کے گھر جائیں. اللہ تعالیٰ کے مہمان بھی خاص. اللہ تعالیٰ انہیں ہی اپنے گھر میں بلاتا ہے جن کے دل میں طلب ہوتی ہے. دل میں طلب نہ ہو. زین, اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کون سی چیز دیتی ہے؟ پیار, دھوکہ یا جدائی؟ غریبی دیتی ہے بھائی. ایسا کیوں بھائی؟ جب غریبی آتی ہے نا, اپنے سے ہر اپنا. انسان بھی کیا چیز ہے نا. دھیان سے سنیے, بہت دھیان سے سنیے. دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے, اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے. مستقبل کا سوچ کے اپنا حال ضائع کرتا ہے, مجھے ہلا کے رکھ دیا اس ویڈیو نے. اور مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے. جیتا تو ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں, اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. ارے مرنے کے لیے جیو یار, ہم تو جینے کے لیے جی رہے ہیں. خدا کی قسم مرنا ہے, میرے نبی کی عزت کی قسم مرنا ہے, ایک دن ضرور مرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الصدقۃ رد البلا, کہ صدقہ بلا کو رد کرتی ہے, دور کرتی ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ بیمار ہو تو آپ صدقہ کرو, انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عطا کرے گا. ہم نے ترقی کر لی. پہلے عورتیں پردے کے لیے چادریں اور برقعے استعمال کرتی تھی, پھر ہم نے ترقی کر لی اور پردہ ہی نظروں پہ آ گیا. پہلے شادی بیاہ کے معاملات گھر کے بڑے طے کرتے تھے, پھر ہم نے ترقی کر لی اور پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے لگے. پہلے ماں کی نظریں بتا دیتی تھی کہ کچھ غلط کر رہے ہیں مار پڑے گی, پھر ماں موم بن گئی. ہم نے ترقی کر لی اور اتنی موم ہو گئی کہ غلط اور صحیح میں تمیز بتانے کے لیے مارنا ہی, سختی کرنا ہی بھول گئی. پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوا کرتے تھے, پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے. ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم نے خود کو ہی ترک کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی دعوت کا کام کیا ہے, اس کام کو لے کے چلنا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئے گا, ہم ان کے امتی ہیں. تو ہم نے اس کام کو, اس کلمے کی دعوت کو ہم نے انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے, پیار محبت کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کے اسے آگے پہنچائے.
टिक टॉक पर जितनी भी लड़कियां नाच गाना करती हैं, स्पेशली जो अपना जिस्म दिखाती हैं, उनसे कहता हूं कि तुम अपने देखने वाले मर्दों से पैसा हासिल कर सकती हो, वोट हासिल कर सकती हो, इनाम हासिल कर सकती हो, अवार्ड्स हासिल कर सकती हो, शोहरत हासिल कर सकती हो, लेकिन तुम कभी भी उनसे इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकती। और यकीन करें एक औरत के लिए सब कुछ इज़्ज़त ही होता है। और यकीन करें एक औरत के अंदर अगर इज़्ज़त है ना, बाहया है, बाकिरदार है, तो अगर ऐसी औरत है ना तो उसके लिए ये दुनिया और आखिरत दोनों ही जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमानों की माओ बहन बेटियों ने यहूदियों की करतूतें अपनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सब जानते कि आज टिकटॉक पर बेहिजाई आम है। सर से दुपट्टा तो पहले से ही गायब था और अब तो कपड़े तक उतारे जा रहे हैं। यकीन जाना सोच के खौफ आता है कि आज टिकटॉक से सिर्फ फेम हासिल होती है। अगर पैसे मिलते ना तो आज ये नंगा नाच सड़कों पे सरेआम हो रहा होता। मुझे नहीं पता इनकी परवरिश में क्या कमी रह गई है, लेकिन कल को इनकी गोद में भी सुरखरू होना है, इनके घर भी औलाद पैदा होनी है। ये अपनी औलाद की क्या परवरिश करेंगी? वही सिखाएंगी जैसे यहूद आज अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। अरे खुदा का वास्ता है, बदल जाओ बदल जाओ। आज ये वीडियो बनाने वाले से ज्यादा मैं इनकी वीडियो लाइक करने वाले को ज्यादा कसूरवार कहता हूँ। अरे अगर आज आप इनकी वीडियो लाइक ना करें, मैं भी देखता हूँ इनकी अकल कैसे ठिकाने नहीं आती। अरे एक गलत पासवर्ड से एक मामूली सा मोबाइल नहीं खुलता, तो इतने गुनाहों के बोझ से जन्नत के दरवाजे कैसे दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो मेरा रब इसे कभी भी अपनी महबूब के चेहरे पर न सजाता, और अगर पर्दा खूबसूरती। मेरा मुल्क भी 27 को बना था, इत्तेफाक नहीं इंतखाब था। 13 अगस्त को क्यों नहीं हो गया? 15 अगस्त को क्यों नहीं हो गया? 15 जुलाई को क्यों नहीं हो गया? ये 14 अगस्त ही क्यों चुना अल्लाह ने कि उस दिन 27 की रात आ रही है। और ये 27 की रात 2 जमीन के टुकड़े इस्लाम के नाम पर 14 सदी में वजूद में आए हैं। पहली सदी में मदीने की रियासत और 14वीं सदी में पाकिस्तान की रियासत। गौर करो इस बात पे, शुक्र है रब्बा के बहुत ध्यान से बहुत सारे आउंदी आ। नहीं अमीरा ने इस गल दा भी मजाक उड़ाया करना सी के गरीब सी साला ताइयो दा मर गया। भाई भाई कब्रिस्तान में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यही देख रहा हूँ कल जो पैसे का रोब झाड़ते थे, आज इनमें से सबसे आलीशान कब्र किसकी है। और एक अजीब तारीख जो है ना कुरान मजीद की यहाँ से वाबस्ता है। वो सामने जो पहाड़ है वो मिस्र के हैं, जहाँ एक ज़माने में फ़िरौन की हुकूमत थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को, अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकले हैं। तो रास्ते से हट के ऐसी जगह पहुँच गए कि आगे समंदर था और उधर पीछे से फ़िरौन की जो है ना लश्कर भी आ गया, फ़िरौन भी आ गया। तो बनी इसराइल के लोग इंतहाई परेशान हो गए, कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, हम तो तबाह हो गए, फंस गए, बुरी तरह फंस गए, सैंडविच बन जाएंगे। आगे समंदर है और पीछे फ़िरौन का लश्कर है, फ़िरौन का समंदर है लश्कर का, तो हमारा क्या बनेगा। जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यकीन भरी आवाज़ बुलंद हुई, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरा परवरदिगार मेरी मदद करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया, फ़ज़रिब बिअसाकल बहर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी, हुक्म आया इस लाठी को समंदर के ऊपर मारो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर में 12 रास्ते बना दिए, जो कौम आसानी के साथ गुजर के फिर यहाँ आ गई। ये एक रास्ता सामने आ रहा है, अभी हम इंशाल्लाह इसमें अंदर जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ से फिर ये लोग आगे गुजर गए। तो पूरी कौम यहाँ आई। अगर यकीन और तवक्कुल की बात देखनी हो तो इसमें बहुत कुछ समझने